Great, great. So we have a really exciting webinar this month. I'll introduce our speaker in a bit, but before that, म सबैलाई चाहिँ हाम्रो यो नेपाल पोइजन सेन्टर कोलाबोरेटिभको बारेमा थोरै यो चाहिँ हाम्रो ह्याप्सा नेपाल भन्ने संस्था अन्तर्गत पर्छ र अहिले चाहिँ हामीले धुलीखेल अस्पतालमा पोइजन सेन्टरको यो फोन नम्बर पनि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ सो प्लिज इफ यु हेभ नट सेभ दिस पोइजन सेन्टर फोन नम्बर त्यो चाहिँ सेभ गर्नु होला यो चाहिँ 24/7 उपलब्ध छ and we have trained specialists who are available there. And you can also connect with us on Instagram, on Facebook, and other media platform as well. We have been doing webinars for last 2 years, almost in a monthly basis. And यो सबै webinar पहिलाको, including aluminum phosphide, plant poisoning, paraquat poisoning, snake bites, यो सबै तपाईँहरूले यो QR code गर्नुभयो भने त्यसमा पनि उपलब्ध छ यो. So please make sure that you utilize this resource while you do that. And तपाईँहरू सबै हाम्रो पोइजन सेन्टर कोलाबोरेटिभ जोइन गर्न सक्नुहुन्छ. And if you have interest in education, research, toxicology or any public health interest, please connect with us. हाम्रो चाहिँ email address info@hapsanepal.org. So you can always email us. And please again, I remind you, यो धुलीखेल पोइजन इन्फर्मेसन सेन्टरको चाहिँ फोन नम्बर हजुरले सेभ गर्नु होला है त 011-490-877 and you can call 24/7. Now, before I introduce our speakers, I really want to make two exciting announcements. पहिलो चाहिँ हाम्रो HAPSA through, we started a fellowship this year, and यो चाहिँ inaugural fellowship, and we have two amazing fellows, and उहाँहरू अहिले यही नै हुनुहुन्छ callमा. So first fellow, I just want her to say hello, is Dr. Roshni Prajapati. She's a medical graduate, MBBS graduate from Dhulikhel Hospital, and she's been doing really amazing work. She spent some time in Boyalpata recently, as well as has worked in Kalikot, so has done a lot of work in rural Nepal. So Roshni, maybe you want to say hello? Hello, everyone. Thank you, Dr. Ramu, for the short introduction. I'm Dr. Roshni Prajapati. I graduated from Kathmandu University Medical School. I've been working in rural sector since 2 years. And good to see you all. Thank you so much. Thank you, Dr. Roshni. And then our other fellow is in none other than Dr. Umakanta Tiwari. He's been working in rural areas for a long time. He's currently in Humla, working there at the district hospital. So Dr. Umakanta, maybe you want to say a few words? Namaste, myself Dr. Umakant Tiwari. So currently I am working in Humla as a Chief District Health Officer. So previously I was working in Rapti Academy of Health Science as an assistant professor. So since 15 years I am working in rural area of Nepal. Thank you. Thank you, Dr. Umakanta. And very exciting, यो सबैहरूलाई यहाँ अरूहरूले नगरेको for next year if you're interested. अहिले चाहिँ हाम्रो पोइजन सेन्टर कोलाबोरेटिभ थ्रु चाहिँ हाम्रो दुईजना फेलो हजुरले चिनिहाल्नुभयो डाक्टर रोशनी र डाक्टर उमाकान्तलाई. अनि हाम्रो डाक्टर राजा बाबु शाह हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ हाम्रो पोइजन सेन्टरको स्पेसलिस्ट, र हाम्रो सुजन पाठक हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ धुलीखेलमै हुनुहुन्छ र पोइजन सेन्टर कोलाबोरेटिभमै उहाँले सघाइराख्नु भएको छ पोइजन सेन्टर चलाउनको लागि. सो देव अल फिनिस्ड यो इन्डस हस्पिटल र एमरी युनिभर्सिटीको एउटा ट्रेनिङ प्रोग्राम हुन्छ, एकदम वन्डरफुल ट्रेनिङ प्रोग्राम इन टक्सिकोलोजी. सो यदि तपाईँहरू पनि त्यसमा इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने नेक्स्ट इयरको लागि, यो वर्ष त सकियो, सो प्लिज इमेल अस अन info@hapsanepal.org and we can set you up with that. So यस्तो खालको अपर्च्युनिटीहरू हामीसँग भइरहेको छ. So please connect it and please congratulate all these four wonderful doctors for finishing this great course. And I've heard great feedback from the instructors as well. So again, congratulations to all of you. So fantastic. Now, without further delaying, I would like to introduce our today's speaker and our topic today. The topic today, एकदमै important topic. यो चाहिँ हाम्रो देशमा in a way it's an epidemic.
lead poisoning is really, really, really common. Some studies show, as high as 60% of students have lead level higher than the limit. And we have a really special guest today who will be talking on lead poisoning in Nepal, updates and awareness, and some clinical aspects. Dr. Keyur Gautam, he is a MD pathology in pathology from Kasturba Medical College in Mangalore, India. I was actually in Mangalore a few weeks ago. Fantastic place. He has 15 years of experience in field of pathology, but he's also been really leading the way in lead testing in Nepal. He established the first lead testing center in Nepal in 2015. He has various studies working on lead with children, painting, rag pickers, reproductive health age people. He's been working with bureaucrats. He's been really fighting this battle in Nepal. So it's really nice to have him here today. He also is very active on social media talking about lead. He won an award from the Indian Society for Lead Awareness in 2018 for his effort. So today he will give us about 40 to 45-minute talk on lead poisoning and what the status in Nepal, and what we can do clinically and as well as public health. So without further delaying, I'll welcome Dr. Keyur Gautam. Welcome, sir. Thank you very much, Dr. Stop Ramu. sharing my screen so you can share your screen. Please guide me through. It's been a while. Your online presentation नगरेको. So हजुरको PowerPoint खुलै छ हैन अहिले तपाईको कम्प्युटरमा? मैले खोले. Okay, great. Then now you can go to share. यो तपाईको Zoom मा चाहिँ तल share भन्ने एउटा माथि arrow भएको आउँछ. निलो हरियो. अनि if you click on that, you can say share my, like तपाईँको presentation आउनु पर्ने हो त्यहाँ PowerPoint भनेर. So if you click that. Yes. Okay, so you are sharing. Okay, अब त्यो PowerPoint मा तल गएर त्यो एउटा bucket जस्तो छ नि, yeah, full screen, yeah, perfect. So if you click that. Yeah, full screen. Yeah, so if you click that, I think we're good. All right, Dr. Keyur, the floor is yours. Yes. Thank you. Thank you so much. So a very pleasant evening to you all, and thank you very much for taking out time to listen to a very boring topic, but a very important topic as well. Well, first of all, I'd like to thank Dr. Ramu Kharel, Dr. Kamal Thapa, Kritika Bhandari ji, and Hapsa Nepal for providing me with this platform to share actually things that are happening in Nepal and how we have been trying to create awareness regarding lead poisoning. So thank you very much once again, and let's start. So do you love your child? This is my son. So I mean, for everything, मैले नेपाली अंग्रेजी गर्छु. नेपालीमा हुँदा any issues? No issues. Perfect. Nepali is perfect. सबै नेपाली नै होला. Okay. सो कस्तो भयो भने आजभन्दा 10 वर्ष अगाडि हजुर सो हाम्रो ल्याबबाट चाहिँ वी ह्याड गोन फर अ पिकनिक अनि त्यसमा छोरा मेरो 2015 को कुरा हो छोरालाई पनि लिएर गएको थिएँ एन्ड हाम्रो एकजना स्टाफ सी वाज भेरी काइन्ड इनफ सी ह्याड उस्तै उमेरको चाहिँ उसको छोरी थियो अनि मेरो छोरा भएर उसले खेलौना किनेर ल्याउँदाखेरि चाहिँ अनि इट वाज अ भेरी नाइस येल्लो कलर्ड क्रेन खालको एउटा खेलौना लिएर आउनुभयो and he was very happy. I was also happy कस्तो and I was a bit guilty. ओहो यस्तो महँगो कुरा किन दिए होला किनेर भने जस्तो पनि लाग्यो and I was very thankful. I thanked her. अनि पछि त्यहाँबाट यसो हिँड्दै जाँदाखेरि मलाई चाहिँ कस्तो I was pretty curious कि यति पैसाको किन दिए होला. I was feeling guilty receiving it. So then I asked the vendor कि कति रुपियाँ यो भन्दाखेरि लगभग 150 रुपियाँ. अनि मलाई त अचम्म लाग्यो ओहो 150 रुपियाँ यस्तो राम्रो खेलौना रहेछ भनेर भने
अनि किन्यो ओर्यो घर गयो। पछि त्यही बेला चाहिँ एक्रिडिटेसनको काम गर्दाखेरि चाहिँ कस्तो भइदियो भने नेपालमा चाहिँ ल्याबोरेटरी एक्रिडिटेसन थिएन। सो द्याट मिन्स लाइक वी हेभ टु हेभ आइएसओ 15189, त्यो भने चाहिँ ल्याबको गुणस्तर चाहिँ ठिक छ भनेर हेर्नको लागि हो। सो त्यसको सिलसिलामा त्यो काम गर्दाखेरि चाहिँ एउटा ग्रुपमा चाहिँ मेरो इमेल पनि थियो। आई वाज वर्किङ विथ डक्टर वेङ्कटेश उप्पिल, हु इज नोन एज द लेड म्यान अफ इन्डिया। उहाँ चाहिँ हाम्रो नेपालको लागि एउटा एकदमै राम्रो साथी। एक्चुअली समटाइम्स हि कल्स हिमसेल्फ कि म त नेपाली नै हो भन्नुहुन्छ। उहाँ पनि त्यो हि वाज लिडिङ द एक्रिडिटेसन वर्क इन नेपाल एलोङ विथ डक्टर सीताराम कार्की, सीताराम जोशी। अनि त्यो बेला सरले के भन्छ भने त्यो इमेलमा चाहिँ मेरो पनि नाम थियो। अनि त्यहाँ चाहिँ इन्डियामा चाहिँ कसरी टोइजहरूमा चाहिँ लेडको लेभल्सहरू हाई भएको हुनाले चाहिँ एउटा नयाँ रुल एन्ड रेगुलेसन वाज प्लेस्ड, एन्ड द्याट वाज मोनिटरिङ, द्याट वाज टु मोनिटर द लेड लेभल इन टोइज, चिल्ड्रेन्स टोय। त्यो भएपछि आई रियलाइज हो त्यो हाम्रो पहिला लिएको टोय पनि त त्यो त 150मा इट वाज भेरी नाइस, बट 150मै त्यत्रो बन्यो होला त भने जस्तो लाग्यो। अनि सो द्याट स्टार्टेड माई क्वेस्ट टु अन्डरस्ट्यान्ड कि यो ल्याब के रहेछ त यो समस्या। हाम्रो पनि त बालबालिकालाई पोइजनिङ हुनसक्छ भनेपछि यो इन्डियामा सुरुवात गरियो, नेपालमा पनि गर्नु पर्यो होइन। सो द्याट्स हाउ आई स्टार्टेड माई जर्नी रिगार्डिङ ल्याड इन नेपाल। सो हिस्ट्री अलिकति नभनिकन चाहिँ मजा आउँदैन, किनभने अलि बुझिँदैन पनि। सो यो चाहिँ कस्तो भने एउटा इट्स वान अफ द फर्स्ट मेटल्स द्याट वाज स्मेल्टेड एन्ड युज। यो चाहिँ टक्सिक पनि हो, पोइजनस भन्दा पनि इट्स कल्ड टक्सिक बिकज इट हेज अ लङ टर्म इफेक्ट। अनि यो चाहिँ फर्स्ट डिस्कभर्ड प्रब्ली 8000 इयर्स ब्याक भने 6500 बिसीमा चाहिँ टर्की एरियातिर चाहिँ यसको डिस्कभरी भयो। सबैलाई यो मनपर्ने, इफ यु हेभ वाच द्याट मुभी गड मस्ट बी क्रेजी, त्यसमा चाहिँ एउटा कोको कोलाको बोतल पाउँदाखेरि सबलाई त्यही चाहिएको थियो, जहाँ पनि युज हुन्थ्यो, जे गर्दा पनि। त्यस्तै गरी हाम्रो ल्याड पनि कस्तो भयो भने इट ह्याड गुड डेन्सिटी, वर्केबिलिटी एन्ड कोरिजन रेजिस्टेन्स भन्ने खिया नलाग्ने भएर चाहिँ सबैले चाहिँ जेमा पनि यसको चाहिँ युटिलिटी देखेर युज गर्न थाले। पछि सेकेन्ड सेन्चुरी बिसीमा चाहिँ के पत्ता लाग्यो भन्दाखेरि यो त अलिकति हाई लेभल भयो भने त यसले कोलिक पेन भने पेटमा पेट दुख्ने र प्यारालिसिस पनि गरेको देखियो। कहिले चाहिँ कोही कोही मान्छेहरू चाहिँ दे गिभ अवे, मिन्स अलिकति कुकु भएको पनि इस्युजहरू देखियो। देन 500 बिसी टु 300 एडीमा चाहिँ रोमन्सहरूले चाहिँ यसलाई एकदमै नै युज गरे। उनीहरूले चाहिँ त्यो पाइपहरू बनाउनको लागि, स्पेसली यो पानीको ड्रेनेज सिस्टम बनाउनको लागि चाहिँ पाइप्सहरूमा चाहिँ उनीहरूले युज गरे। अनि रोमन्सहरूमा त्यही बेला पनि गाउटको समस्या पनि देखिएको थियो। वाट दे डिड इज यो लेड चाहिँ एउटा सेतो ग्रेस वाइटिस एउटा भनौँ न यो मेटल हो। सो यो पाउडर फर्ममा चाहिँ यसलाई चाहिँ त्यो वाइनहरूमा चाहिँ एड गर्दाखेरि चाहिँ यसलाई त्यसको बिटरनेस गएर चाहिँ अलिक स्विट टेस्ट ल्याउँथ्यो। सो प्रब्ली दे गाउट हुनुको कारण एउटा वाइन पनि हुनसक्छ रेड वाइन। एट द सेम टाइम यो लेड पनि त्यहाँ एड गरेको भएर पनि रोमन्स मोस्ट अफ देम ह्याड गाउट एन्ड इन्फर्टिलिटी इस्युज त्यो बेला पनि थियो भने प्लम्बिङबाट पनि लेड पोइजनिङ भइरहेको थियो। र देयर आर सम स्पेकुलेसन्स द्याट प्रब्ली रोमन एम्पायरको डिक्लाइन हुनुमा चाहिँ लेड पोइजनिङ पनि मेबी वान अफ द रिजन्स भनेर। अनि 17 र 18 सेन्चुरीमा पनि वाइन र रममा यो युज गरिन्थ्यो। र त्यो गर्दाखेरि अहिले डक्टर साहबले भन्नुभयो जस्तै त्यो बेला चाहिँ एन्डेमिक के थियो भन्दाखेरि मोस्ट अफ द पिपल ह्याड कोलिक पेन अफ द एब्डोमेन। अनि 19th सेन्चुरीमा चाहिँ अस्ट्रेलियाले चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि प्रब्लम, सो दिस इज आइम सरी, सो लगभग 100 वर्षभन्दा बेसी अगाडि चाहिँ उनीहरूले चाहिँ यो चाहिँ चाइल्डहुड एक्सपोजर भयो भने यसले चाहिँ दिस इज पोइजनस भनेर चाहिँ उनीहरूले आइडेन्टिफाई गरे। अनि त्यसपछि बिस्तारै त्यसलाई चाहिँ भनौँ युजबाट चाहिँ इट वाज ब्यान्ड। एन्ड वी क्यान सी द्याट फ्रान्स, बेल्जियम, अस्ट्रिया जस्ता डेभलप कन्ट्रिजहरूले लगभग 100 वर्षभन्दा अगाडि नै उनीहरूले वाइट लेड इन्टिरियर पेन्ट्सलाई चाहिँ ब्यान गरिसकेका थिए।
युएसले चाहिँ प्रब्ली 47-48 ब्याक चाहिँ उनीहरूले पनि हो यो चाहिँ हानिकारक छ, स्पेसली बच्चाहरूमा हानिकारक छ भनेर उनीहरूले पनि ब्यान गरिसकेका थिए। अब हामी कहाँ चाहिँ आएर थ्याङ्क गड 2012मा चाहिँ अवेरनेस सुरु भएर चाहिँ अहिले चाहिँ अवेरनेसतिर छ, नियम पनि बनिसकेको छ, कानुन बनिसकेको छ, तर सबैले फलो चाहिँ गरेका छैनन्। त्यसको बारेमा पनि म अहिले पछि भन्ने छु। त्यसपछि 50s र 70sमा पनि यो चाहिँ लेड टक्सिक छ है ह्युमन बिङ्सलाई भनेर चाहिँ प्रुभ भयो। र लेटली चाहिँ प्लान्ट्स एनिमल्स आर अल्सो द भिक्टिम अफ लेड पोइजनिङ, नट जस्ट ह्युमन बिङ्स बट इभन प्लान्ट्स एन्ड एनिमल्स भन्ने कुरा पनि आयो। र नेपालको कन्टेक्समा चाहिँ 2012मा, सो द्याट्स अराउन्ड 13 इयर्स ब्याक, सेफिड भन्ने एउटा अर्गनाइजेसन जसको बारेमा म पछि भन्छु, उहाँहरूले चाहिँ लेड इन पेन्ट्सको बारेमा चाहिँ रिसर्च गरेर दे मेनी पब्लिकेसन एन्ड बिकज अफ देम अलङ विथ नेपाल सरकारलाई उहाँहरूले घचघचाएको भएर चाहिँ अहिले चाहिँ लेड फ्री या भनौँ 90 ppm भन्दा कम लेड भएको चाहिँ हुनुपर्छ पेन्ट्सहरू, लोकल पेन्ट्स इभन इन्टरनेसनली इम्पोर्ट गरे भनेर चाहिँ कानुनै बनाएको छ। त्यसमा उहाँहरूको ठुलो भूमिका छ। र 2015मा चाहिँ हामीले जहाँ म काम गर्छु सम्यक डायग्नोस्टिकमा चाहिँ लेड लेभल रेफरल सेन्टर भनेर हामीले 10 वर्ष अगाडि खोल्यौँ। सो यसमा देख्न सक्नुहुन्छ कि यो चाहिँ लेडको चाहिँ डिफ्रेन्ट भनौँ न, यो पाइपिङहरूको जुन युज भएको छ यो चाहिँ द्याट वाज ड्युरिङ द रोमन एम्पायरको बेलामा। अर्को के देख्नुहुन्छ भने यहाँ इफ यु हेभ अ लुक, सो दिज आर सो नेफ्रेटिटी भने यो चाहिँ इजिप्सियन, सी वाज अ क्विन एन्ड आई डोन्ट नो द फर्स्ट पर्सन। एन्ड देन त्यसपछि जापानिजहरूले पनि यो जापानिजले पनि यहाँ अलिअलि लेड हालेको देखिन्छ। र अर्को चाहिँ एलिजाबेथ फर्स्ट। किन चाहिँ यो फोटोहरू राखेँ भन्दाखेरि लेडको चाहिँ एउटा लेड पोइजनिङ भएपछि चाहिँ यो बिस्तारै फेयरनेस, स्किनमा चाहिँ फेयरनेस आउने, अनि त्यसपछि दाग धब्बाहरू पनि जाने, अनि यु लुक यङ्गर। सो द्याट्स वाइ इट वाज इभन मार्केटेड एज ब्लुम अफ युथ भनेर यहाँ पढ्नुभयो भने लाइक यो युज गर्नुभयो भने इट्स 100% सेफ, यसले चाहिँ ब्युटी इन्हान्स गर्छ भनेर। सो दिस इज हाउ लेड वाज युज बिफोर we got to know that it was poisonous. So this is like long, many years back. अब फ्याक्ट चेक यसो गरौँ, यसमा चाहिँ जस्ट रन डाउन लाइक अहिले के भन्छ भन्दाखेरि पहिला लेभल्सहरू हामीले हेर्थ्यौँ, अहिलेको लेभल्सहरूमा चाहिँ वाट वी से इज नो लेड लेभल इज सेफ भन्ने लेभलमा आइसक्यो। भनरेबल पपुलेसन चाहिँ बच्चाहरू नै हो। अनि त्यसपछि किन भन्दाखेरि उनीहरूको चाहिँ ऱ्यापिड ब्रेन ग्रोथ पनि भइरहेको हुन्छ र ह्यान्ड टु माउथ बिहेभियर पनि उनीहरूको हुन्छ। मेजर सोर्सेसमा हामीले हेर्दाखेरि लेड चाहिँ मेजोरिटी चाहिँ लेड एसिड ब्याट्रीहरूमा युज हुन्छ भने सेकेन्ड चाहिँ पेन्ट्सहरूमा भयो, त्यसपछि कन्टामिनेटेड सोइलमा हुन्छ, रिसाइक्लिङ ब्याट्री रिसाइक्लिङ प्लान्ट्सहरूमा, इभन स्पाइसेस, कस्मेटिक्स, ट्रेडिसनल कुकवेयरमा पनि यो हुन्छ। यसको बारेमा अलिक डिटेलमा चाहिँ म पछि भन्नेछु। त्यसपछि चाहिँ अब ग्लोबल बर्डन हेर्ने हो भने चाहिँ वर्षेनी 15 लाखजना चाहिँ लेड पोइजनिङले मर्छन् भने ग्लोबल इकोनोमी लस चाहिँ 3.4 ट्रिलियन छ। सो द्याट्स प्रिटी हाई। एन्ड अनगोइङ इनिसिएटिभ्समा चाहिँ एटलिस्ट 13 वर्ष जति भयो यो डब्लुएचओ र युएनडिपीले, डब्लुएचओले स्पेसिफिकली चाहिँ लेड पोइजनिङ अवेरनेस एन्ड प्रिभेन्सन विक चलाउँछ। यसपालि चाहिँ अक्टोबर 9 to 25 भएको थियो, नेपालमा पनि त्यो विक चलेको थियो। अब यो अर्को एउटा भेरी इम्पोर्टेन्ट फाइन्डिङ फ्रम युनिसेफ एन्ड प्योर अर्थ, उनीहरूले चाहिँ लेडमा धेरै काम गरेका छन्। उनीहरूले चाहिँ 3जना ग्लोबली, इट्स नट, आइ एम नट टकिङ अबाउट नेपाल, तर ग्लोबली चाहिँ 3जनामा 1जनालाई चाहिँ लेड पोइजनिङ छ भन्ने कुरा चाहिँ दे हेभ कम अप विथ दिस। अब यो सुन्दाखेरि चाहिँ यो हुन सक्ला र जस्तो पनि लाग्छ, र कहिलेकाहीँ हामीले उसमा भनौँ न हाम्रो अवेरनेस क्याम्पेन्सहरूमा यो लेख्दाखेरि इभन डक्टर्स वेयर एगेन्स्ट मी सेइङ द्याट तपाईँले चाहिँ यसरी तर्साउनु भएन, यो कहाँबाट डेटा निकाल्नु भयो भनेर अलिकति हार्स कमेन्ट्सहरू पनि आएको थियो। बट देन वी posted the link along with the report, and hopefully they've understood. So this is a global
problem, and nearly half of the children live in South Asia भने हामी यतै नै पर्यौँ। अर्को फ्याक्ट चेकमा अब यही नै ऐकै कुराहरू आयो। सो ब्लड लेड लेभल्स चाहिँ 800 मिलियनको चाहिँ लगभग 5 माइक्रोग्राम पर डेसिलिटर भन्दा धेरै छ भन्छन्। सो दिस इज डेफिनेटली अब बच्चाहरूको आइक्यूमै इस्यु पार्ने भएर लङ टर्ममा इट्स नट अबाउट जस्ट द चाइल्ड, डेफिनेटली चाइल्डको त एउटा लाइफमा त समस्या आयो, देशको इकोनोमीमा समस्या आयो र देश चाहिँ भनौँ न लो इकोनोमिक स्ट्यान्डर्ड्स या लो इकोनोमिक अन्डर डेभलप कन्ट्री हुनुमा यसको पनि ठुलो हात छ जस्तो मलाई लाग्छ। सोर्सेस अफ लेड इज अल्सो भेरी इम्पोर्टेन्ट, किनभने यो नबनिकन चाहिँ हामीले आइडेन्टिफाई गर्नलाई, जस्तै भनौँ एज मेडिकल प्रोफेसनल्स ओर प्यारामेडिक्स हाम्रो चाहिँ कहाँ चाहिँ यो समस्या छ भनेर आइडेन्टिफाई at least we should know where things from where things may be leaching out as lead. I hope Dr. Ramu सुन्ने छ? हजुरको थोरै आवाज काटिएको थियो, मेरो इन्टरनेट हो कि हजुरको? अहिले ठिक छ हजुर? अहिले ठिक छ। हजुर, so sorry. Then, so I would like to break down these sources. Occupational भो घरमा हुने, हबिजमा हुन सक्ने र अर्को चाहिँ अदर सोर्सेस भनेर म यसमा चाहिँ अलिकति डिटेलमा जान चाहन्छु। सो अकुपेसनलमा के हुन्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ मेकानिक्सहरूमा पनि हाई लेड लेभल्सहरू देखिएको छ। सो देयर आर सर्टेन पार्ट्स अफ द कार वेयरइन दे हेभ हायर लेड लेभल्स। पुरानो त यो भइहाल्यो, हामी 40-50 कट्याले चाहिँ यो देखेका छौँ होला, यङ भाइ बहिनीहरूले चाहिँ देख्नु भएको छैन होला। यो चाहिँ लेड पाइप हो। यस्तो पाइप त हामीले यस्तोबाट पानी त कति खायौँ, यो टुटी पनि छ। टुटी चाहिँ कपरको भए तापनि यो चाहिँ आई थिङ्क दिस इज फ्रम लेड। सो यो चाहिँ नेपालमा पनि हामीले देखेकै हो रिसेन्ट डेजसम्म पनि। अर्को चाहिँ पेन्ट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट सोर्स अफ लेड पोइजनिङ। पेन्टमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि पहिला नेपाल भने संसारभरि चाहिँ पेन्टबाट चाहिँ लेड आयो भनेर चाहिँ उनीहरूले 90 ppm जस्तै 90 ppm भन्दा कम लेडको मात्रा त्यो पेन्टमा रहेछ भने द्याट्स लेड सेफ, त्योभन्दा हायर रहेछ भने चाहिँ त्यो युज नगर भनेर युएसतिर चाहिँ दो हेभ नट बिन द्याट स्टडिजहरू र भनौँ न यो हिस्ट्री हेर्दाखेरि 1970s भन्दा अगाडिको घर चाहिँ लगभग मान्छेले किन्न खोज्दैनन्, किनभने त्यो बेलाको पेन्ट्सहरूमा चाहिँ लेडको मात्रा थियो। And so this is another, यो चाहिँ अरू भनौँ न यो इन्डस्ट्रियल एरियाको कुरा देखाएँ मैले। त्यसपछि यो चिप्सहरूमा पनि युज हुन्छ। अर्को चाहिँ स्मेल्टिङ इन्डस्ट्रिजहरूमा, जस्तै यहाँ चाहिँ एकजना पेसेन्ट आउनुभएको थियो। उहाँ चाहिँ जापानमा पहिला आजभन्दा 30 years ब्याक he was working there. He was working in a rubber factory wherein त्यो तातो चाहिँ रबर पग्लाएको रबरलाई चाहिँ बोकेर चाहिँ अर्को ठाउँमा राख्नुपर्ने, प्रब्ली त्यो बेला त्यति डेभलप भने अटोमेसन थिएन होला। उहाँलाई आफ्टर 30 years when he came back we diagnosed his case just 1 year back। भनेपछि 30 वर्षसम्म पनि जहिले कलेक्ट पेन हुने इमर्जेन्सी जाने, उसको पेन एसिलोक यताउता खायो, पेन रिलिभ गर्यो, घर गयो, फेरि एक हप्तापछि पेन। And finally, it was he was lucky enough that a physician thought of probably lead poisoning हो कि भनेर हेर्दाखेरि अनि त्यसपछि त्यो आइडेन्टिफाई भयो and he's doing now good now and his levels are हामीले मोनिटर गर्दा अहिले चाहिँ around 6.5 छ। So beyond that we don't have to monitor right now। त्यसपछि अर्को very important thing is petrol र डिजलमा चाहिँ पहिला के हुन्थ्यो भने लेडेड यो टेट्राएथिलिन लेड चाहिँ एड गरिन्थ्यो, किनभने यसले चाहिँ एन्टी नक प्रपर्टी थियो। सो त्यो भनौँ न इन्जिनलाई चाहिँ स्मुथली रन हुनलाई र त्यो यो नकिङ इफेक्टले गर्दाखेरि समस्या नआओस् भनेर चाहिँ लेडेड पेट्रोलै थियो। सो वी आर सो फर्चुनेट इनफ कि इन्डियामा चाहिँ डाक्टर भेङ्कटेश कोपिल who is known as the lead man of India, उहाँले इन्डियामा लेड फ्री पेट्रोल ग्यासोलिन को एडभोकेसी गरेपछि वी वर सो लकी इनफ कि इन्डियन ओइल कर्पोरेसनले लेड फ्री गरेपछि नेपालमा आउने त
त्यहीँबाट हो. सो वी वर अल्सो फर्चुनेट इनफ टु ह्याभ लेड फ्री पेट्रोल एन्ड डिजल. अदरवाइज हामी इन्डिपेन्डेन्ट त डेफिनेटली इन्डिपेन्डेन्ट कन्ट्री, तर हामी यो परनिर्भरता नभए पेट्रोलमा चाहिँ प्रब्ली वी वुड स्टिल ह्याभ लेडेड पेट्रोल. अनि पछि चाहिँ लेडवाला पेट्रोल चाहिँ हामी कहाँ पठाउन थालेको थियो इन्डियाबाट. सो द्याट वाज अल्सो स्टप बाई डक्टर भेङ्कटेश थुपिल, सेङ द्याट हामीलाई चाहिँ हानि हुने, हाम्रो अरू मान्छे होइन र उनीहरूलाई पनि त हानि हुन्छ भनेर उहाँले यो भोइस रेज गरेपछि विगत 20देखि 25 वर्ष भयो हामीले पनि अनलेडेड पेट्रोल पाइरहेछौँ. सो वी आर फर्चुनेट टु ह्याभ फ्रेन्ड्स लाइक हिम. अर्को एउटा भेरी इम्पोर्टेन्ट चाहिँ लेड एसिड ब्याट्री. अब विदेशतिर त के छ भन्दाखेरि हरेक हाउसिङ फ्ल्याटहरू हुन्छ, फ्ल्याटमा जेनेरेटर हुन्छ, जेनेरेटरमा चाहिँ लेड कन्टेन्ट डेफिनेटली कम हुन्छ फ्युलमा छ भने मात्र. तर नेपालमा के छ, हरेकको घरमा, प्लिज करेक्ट मी इफ आई एम रङ, हामी अहिले जतिजना छौँ हरेकको घरमा इन्भर्टर डेफिनेटली छ होला र लेड एसिड ब्याट्री नै हामीले, अहिले लिथियम ब्याट्री छ, पहिला चाहिँ लेड एसिड ब्याट्री युज गर्थ्यौँ. र लेडमा चाहिँ के हुन्छ भने यो माथि यो टुप्पोमा यहाँ जहाँबाट पानी हालिन्छ त्यो एरियातिर चाहिँ कहिले सेतो सेतो धुलो आएको देखिन्छ नि, त्यो धुलो चाहिँ अलिकति मात्र यति एक चिम्टी जति पनि मुखमा पऱ्यो भने द्याट इज पोइजनस. सो यो त पोइजन त अब के भयो त, हामीले सफा गर्दाखेरि धुलो यसो पुछ्यो अनि फोहोरमा गयो, त्यसपछि बढाएर चाहिँ हाम्रो भुइँमा पठायौँ. भुइँबाट कहाँ आउँछ त, फेरि डस्टमा उठ्छ, डस्टबाट हामीले इनेल गर्छौँ अनि हाम्रो पोइजनिङ हुने त डेफिनेटली चान्सेस हाई छ. अनि यो चाहिँ फायर रेन्जको पनि कुरा आयो. अब कस्तो भने विदेशतिर चाहिँ वाट आई हेभ हर्ड, आई हेभ नट भिजिटेड मिलिट्री फेसिलिटिज आउटसाइड नेपाल, त्यहाँ चाहिँ वर्षेनी उहाँहरूको चाहिँ लेड लेभल टेस्ट गरिन्छ, किनभने त्यो एम्युनिसन्सहरूमा चाहिँ लेडको मात्रा हाई हुन्छ, दे युज लेड. सो आर्मी पर्सनल्सहरूलाई चाहिँ युएसतिर चाहिँ आई थिङ्क 6 months or yearly they get a checkup and they look at their lead levels. अब नेपालमा I doubt if the army knows about this, or probably they know it, but testing चाहिँ facility चाहिँ छैन. अब होम र बिल्डिङमा चाहिँ के हुनसक्छ घरमा, विच इज भेरी इम्पोर्टेन्ट. एउटा चाहिँ घरमा लेडवाला पेन्ट छ. अब पहिला पेन्ट के थियो भने नेपालमा पनि पेन्ट हेर्ने हो भने लेड हाई. अब कसले चाहिँ किन लेड हाल्यो त, यो त हाल्नै पर्ने त होइन, यो कन्टामिनेसन हो कि झ्यानझ्यानै हाले हो कि यो चाहिँ हानिकारक छ भन्दै पनि हाले हो कि भनेर. अब यसमा मेन कुरा चाहिँ कस्तो भने एट टाइम्स इट्स कन्टामिनेसन. नदर थिङ इज लेड हाल्न साथै चम्किलो हुन्छ. जस्तै अनुहारमा लाउँदाखेरि अनुहार चम्किलो भयो, त्यस्तै गरी पेन्टमा पनि लगाउँदाखेरि चाहिँ, पेन्टमा हाल्दाखेरि चमक चाहिँ त्यसले चाहिँ दिने भयो. सो द्याट्स वाइ लेड चाहिँ यसमा हाल्छ. अर्को चाहिँ यो चाहिँ एन्टी कोरोसिभ त भइहाल्यो, अर्को चाहिँ फङ्गल पनि, एन्टी फङ्गल पनि छ. सो इट हेज सम प्रपर्टिज. द्याट्स वाइ पेन्ट मेकर्सहरूले पनि थाहा पाएर पनि प्रब्लम मिक्स गरेको हुनसक्छ, सो द्याट यु नो, एन्ड इट हेज अ लङ्गर सेल्फ लाइफ. सेल्फ लाइफ चाहिँ अब पेन्ट चाहिँ 5 वर्षसम्म एक्सपायरी डेट राख्न पाइयो नि. सो त्यो कारणले चाहिँ लेड लेभल्सहरू एकदम हाई थियो. विदेशतिर चाहिँ 90 ppm भन्दा कम हुनुपर्छ हरेक पेन्ट भन्ने छ, तर नेपालमा यो स्ट्यान्डर्ड थिएन. यो स्ट्यान्डर्ड चाहिँ 2010मा चाहिँ यसमा रिसर्च भएपछि बिस्तारै चाहिँ अनि 2012 पछि चाहिँ अनि यो नियमहरू आछ. यसको बारेमा म पछि भन्ने छु. अर्को चाहिँ इन्डस्ट्रियल एरिया. इन्डस्ट्रियल एरियामा चाहिँ डेफिनेटली लेडको लेभल्सहरू हाई हुन्छ, किन भन्दाखेरि त्यहाँ कति युज भएको होला डिफ्रेन्ट इन्डस्ट्रिजमा, अनि त्यो धुलोबाट चाहिँ सर्छ. अब यसको रुट अफ त्यो मोड अफ ट्रान्समिसन त नभनौँ, इट्स नट एन इन्फेक्सन. हामीले भनौँ शरीरमा आउने तरिका चाहिँ के हो भन्दाखेरि, एउटा चाहिँ इनहेलेसनबाट भयो, सासबाट, अर्को चाहिँ खानाबाट, अर्को चाहिँ स्किनबाट पनि एब्जर्ब भएर जान सक्यो. सो स्किनबाट चाहिँ कस्मेटिक्सहरूको कुरा आयो, नाकबाट जाने चाहिँ धुलो धुवाँहरूमा कन्टामिनेसन भएको. सो पहिला लेड हेर्नुहोस् न कस्तो छ भन्दाखेरि, लेड जब त्यो पेट्रोलमा थियो त्यो बेला धुवाँबाट निक्लेपछि त्यहाँ स्मल पार्टिकल्स 10 माइक्रोग्राम्सको जस्तो पार्टिकल्सहरू निक्लिन्थ्यो. निक्लेपछि चाहिँ त्यो धुलोमा मिसिन्छ, अनि त्यही धुलो उड्दाखेरि बिचरा ट्राफिक पुलिसहरू त आर इन द हाइएस्ट रिस्क, किनभने त्यही धुलो दिउँसभरि सुँगिरहेको हुन्छ र अर्को कुरा चाहिँ खाइरहेको हुन्छ र अर्को
कुरा चाहिँ अहिले पो यो कोभिडले गर्दा मास्क लाउने चलन आयो, त्योभन्दा अगाडि त मास्क लाउने गरेको थिएन, धुलो पनि अत्याधिक छ। सो आई थिङ्क प्रब्ली दे अल्सो माइट हेभ हाई लेभल्स। हामीले ट्राई पनि गऱ्यौँ एउटा स्टडी गर्नको लागि, तर डक्टर विवेक र डक्टर सन्तोष हुनुहुन्छ मसँग, बोथ अफ देम आर बायोकेमिस्ट। हामीले चाहिँ पुलिसमा पनि ट्राई गर्न खोजेको, तर इस्यु के आयो भने त्यो हाई रहेछ भने त्यसको लिटिगेसन्सहरू यताउता के समस्या होला भनेर we didn't get the consent from them. Another thing which we have in our house is porcelain. Porcelain हेरौँ न, यो यस्तो भाँडाहरू त नेपालमा हामी भन कति छ नि त, जस्तै पार्टी जाँदाखेरि पनि यस्तोमा खान्छौँ। यो जुन चाहिँ यो निलो छ नि वरिपरि, या यो जुन हरियो, यो चाहिँ सबै पोर्सनले यसमा चाहिँ चम्काउनको लागि लेड युज गरे हुन्छ। सो के हुन्छ त, दाल भात खाइयो साथसाथै अलिअलि देख्नुभयो होला नि, घरमा पनि त पुरानो पोर्सलिनको भाँडाहरू बिस्तारै खिँदै जान्छ नि, हो त्यो पनि अननोइङली वे पनि इटिङ द्याट अल्सो। सो आइम स्योर प्रिटी मच द्याट हाम्रो सबैको घरमा चाहिँ यस्तो केही न केही भाँडा छ, यो भाँडा पनि युज नगर्दा राम्रो। अब एट द एन्ड यु वुड से द्याट अब चाहिँ कसरी बाँच्ने भन्ने कुरा पनि आउला, त्यो पनि म भन्ने छु। सो अब यो फेरि लेड यो घरमा पनि आइहाल्छ, यो पनि कुरा गरेँ। यो पेट्रोलबाट फाइनली यो भिनाइल, यो जुन कर्टेन्सहरू छ नि, यसमा पनि लेड हुन्छ। सो द्याट इज अल्सो मोस्ट अफ द घरमा भन्दा पनि अफिसमा र रेस्टरुम्सहरूमा चाहिँ द्याट्स वाट वी युज, एन्ड द्याट अल्सो हेज हाई लेड कन्टेन्ट। नाउ वी कम टु हबिज। हबिजमा एउटा फेरि यो पोटरी, इट्स अ भेरी इम्पोर्टेन्ट, भेरी नाइस थिङ, एन्ड इट्स भेरी इन्ट्रेस्टिङ। प्यासनेट हुनु पऱ्यो त्यो गर्दाखेरि। तर जब यसलाई चाहिँ अब त्यो माटोमा जानी चाहिँ लेड त हाले हुँदैन। तर इस्यु के छ भन्दाखेरि त्यो माटोबाट त्यो पोर्सलिनको यो भाँडाहरू बनाउँदाखेरि त्यो चमकको लागि चाहिँ जुन बाहिर युज गरियो त्यो चाहिँ लेड हो। सो यसमा चाहिँ अब हामी नेपालमा पनि अहिले के छ भने चलन चाहिँ त्यो फिल्टरमा भन्दा त्यो माटोको गाग्रीमा चाहिँ पानी हालेको त्यो चाहिँ राम्रो भनेर ए न्यू ट्रेन्ड हेज कम अप। नाउ द प्रब्लम इज, फेरि सबै नेगेटिभ मात्र बोल्दाखेरि नरमाइलो लाग्छ, हाम्रो ट्रेडिसन हो। पहिला पहिला प्रब्लम त्यसमा लेड कन्टामिनेसन हुने चान्सेस लो थियो। आजभन्दा 50 इयर्स ब्याक हामी पनि बच्चा हुँदाखेरि घरमा गाग्री माटोकै राखेर अहिले त ट्याप पनि आउँछ होइन, त्यो युज गरेको राम्रो। बट देन वी हेभ नट टेस्टेड द वाटर द्याट इज केप्ट देयर, त्यसमा चाहिँ लेड पनि कन्टामिनेसन भयो त लिच भएर चाहिँ हामीले त्यहाँबाट पनि त पिरा हुनसक्छ नि त। सो द्याट इज वान थिङ विच वी हेभ टु बी कसियस अबाउट। प्रब्ली स्टेनलेस स्टिलै फिल्टरै ठिक होला कि जस्तो लाग्छ। अर्को चाहिँ विदेशतिर चाहिँ यो एमिनेसन्सहरू चाहिँ भनौँ न एउटा रिक्रिएसनल एक्टिभिटीमा युज गरिन्छ, यसले पनि चाहिँ गर्न सक्छ। अब हेर्नुहोस् न, आज हामीले जे काम गरिरहेछौँ अहिले, फोन होला, कसैले अहिले सबैले ल्यापटपमा हेरिरहनु भयो होला, कसैले फोन युज गरिरहनु भयो होला, कसैले यहाँ कानमा एयरपोड्सहरू लगाइरहनु भयो होला, सबैमा कहीँ न कहीँ सोल्डरिङ छ। त्यो सोल्डरिङ पनि लेडै हुन्छ। सो वी क्यान नट लिभ विदाउट लेड। जेमा पनि उयो ल्यापटप युज गरिरहेको छु त्यहाँ पनि लेड छ। अब यहाँ अलिअलि पानी राखेको छु यहाँ पनि प्रब्ली यो कलरफुल कुरामा लेडै होला। सो एभ्रिवेयर एनिवेयर यो लेड कन्टेन्ट चाहिँ हुन्छ। अर्को चाहिँ पेन्ट। अब यो रिक्रिएसनमा पेन्ट पनि कस्तो हुन्छ नि, पेन्ट गर्दाखेरि चाहिँ स्पेसली थाङ्का पेन्टर्सहरूमा नेपालमा के छ भन्दाखेरि त्यो एकदमै मसिनो चाहिँ ड्र गर्नुपर्ने भएर पेन्ट यसो गऱ्यो अनि त्यसले तास्नको लागि चाहिँ मुखमा या जिरो यहाँ यसो गरेर एन्ड दे मेक इट पोइन्टेड एन्ड देन दे डु द आर्ट, मेक द आर्ट। त्यो थाङ्का पेन्टिङ गर्दाखेरि पनि यो इस्युजहरू देख्न सकिन्छ। तर हाम्रो एउटा स्टडीमा चाहिँ इट वाज प्रिटी अमेजिङ, डक्टर विवेकसँग गरेका थियौँ। अनि त्यसमा चाहिँ के देखियो भन्दाखेरि थाङ्का पेन्टर्सहरूमा चाहिँ नर्मल थियो, भन्नु खोजेँ द पेन्ट दे वर युजिङ वाज लेड फ्री। द्याट वाज भेरी नाइस। सो तर सबैमा चाहिँ लेड फ्री हुन्छ भन्ने चाहिँ हामीलाई यो एस्योर गर्न चाहिँ गाह्रो छ। अर्को चाहिँ म्युरल्स, ग्लास म्युरल्सहरूमा पनि यस्तोमा पनि यो सोल्डरिङ जोइन्ट्सहरूमा सबै लेडै युज गरेको हुन्छ। अर्को चाहिँ यो पुरानो घरहरूमा चाहिँ डेफिनेटली लेड पेन्ट्स हुन्छ जसमा चाहिँ लेड लेभल्सहरू हाई हुन्छ। अब अर्को एकदमै डे टु डे प्रडक्ट, यो मैले अलि लामो कुरा गरेँ यो सोर्सेसहरू, किनभने कहिलेकाहीँ हिस्ट्री लिँदाखेरि यो सबै थाहा भएन भने चाहिँ विल बी मिसिङ आउट अन लेड पोइजनिङ हो कि भनेर मिस आउट हुनसक्छ। अर्को चाहिँ आयुर्वेदिक प्रडक्ट। अब यो ट्रेडिसनल मेडिसिन भन्दाखेरि इट साउन्ड्स बेटर, आयुर्वेदिक भन्यो भने चाहिँ धेरैजना रिसाउनुहुन्छ। डेफिनेटली आयुर्वेदिक डक्टर्सहरू रिसाइहाल्नुहुन्छ, किनभने आयुर्वेदिक
मेडिसिन नराम्रो त हुँदै होइन। हामी बच्चा हुँदाखेरि पनि आयुर्वेदिक मेडिसिनै प्रिफर गर्थ्यौँ। हाम्रो हजुरबाहरूले त एटलिस्ट वैद्य खाना लगेरै कति ताली औषधि किनेको मलाई याद छ सिंहदरबारबाट छेउबाट। सो अब यसमा प्रब्लम चाहिँ के छ भन्दाखेरि अहिले चाहिँ नयाँ प्रविधिबाट चाहिँ यसमा चाहिँ बिस्तारै चाहिँ मेटलको पनि भूमिका देखियो। पहिला चाहिँ आयुर्वेदिक प्लान्ट्सहरू नै धेरै थियो, पछि चाहिँ मेटल भनौँ यो भस्महरूमा चाहिँ कहिले चाहिँ त्यो अलिकति सिल्भर भयो भने राम्रो, इम्युनिटी बढाउनको लागि गोल्ड अलिकति खायो भने राम्रो भन्दा भन्दै अब त्यसमा लेड पनि आइदियो। लेडले चाहिँ कस्तो हुन्छ नि, एकछिनलाई त एकदमै सबै ठिक गरे जस्तो गरिदिन्छ, पछि चाहिँ समस्या आउने कुरा हुन्छ। सो आई एम प्लिज वन्स अगेन आई एम सेइङ द्याट आई एम नट advocating against Ayurvedic medicine. Even I do take it once in a while. तर एडल्टरेटेडमा चाहिँ समस्या आयो, किन भन्दाखेरि यसमा चाहिँ लेड फ्री भनेर त कहीँ पनि हतपत्ती देखिँदैन। नदेखेपछि त्यसमा लेड कन्टेन्ट रहेछ भने यु विल नट नो इट। एन्ड वी हेभ had a couple of patients who were using it for some other reason and ended up with इरेक्टाइल डिस्फङ्सन। धेरैजना केटा मान्छेहरूमा चाहिँ यो इस्यु हामीले देखिरहेछौँ। अर्को चाहिँ स्मोकिङमा पनि हामीले पढ्दाखेरि आई थिङ्क मेडिकल स्टुडेन्ट हुँदाखेरि हामीले पढ्दा 3000 जति कार्सिनोजेनिक सब्सटेन्सेसहरू छ भन्ने आई रिमेम्बर। प्रोब्ली इट्स इन्क्रिज टु 4,000 to 5,000 नाउ। त्यसमा लेड पोइजनिङ पनि हुन सक्नेछ। अर्को भेरी इम्पोर्टेन्ट कस्मेटिक्समा कस्तो छ भने नाइजेरियाबाट धेरैजना अमेरिका गएको बच्चाहरूमा चाहिँ भने आमाहरू जसले चाहिँ बच्चाहरू आउँदाखेरि त्यो व्यक्तिहरूमा चाहिँ नाइजेरियाबाटै लिएर गएकोमा चाहिँ दे ह्याड इस्युज विथ लेड पोइजनिङ। कसरी भन्दाखेरि लेड पोइजनिङको अब त्यो आँखामा लाउँदाखेरि त्यहाँबाट पनि एब्जर्ब भएर भित्र छिर्यो। सो द्याट इज वान थिङ। नदर थिङ इज अहिले हामीले अलिकति महँगो कस्मेटिक्स किन्यो भने चाहिँ यो लेड फ्री हुन्छ भन्छौँ, तर नेपालको एउटा स्टडीमा चाहिँ इभन आई सुड नट बी टेकिङ नेम्स बट म्याक लोरियल जस्ता लिपस्टिक्सहरूमा पनि हाई लेभल अफ लेड देखिएको छ। साथसाथै यो मास्काराहरू भयो, अनि त्यसपछि यो गाजलमा त डेफिनेटली। त्यसले गर्दा अब गाजल चाहिँ घरमै बनाएको गाजल सबभन्दा सेफ, आफैले बनाएको। बाहिर लागेकोमा चाहिँ वी आर नट स्योर कि लेड लेभल्सहरू कति हुनसक्छ। त्यसपछि आयो बच्चामा पनि यसरी हामीले बच्चामा आँखा राम्रो हुन्छ भनेर हामी सबैले बच्चा हुँदाखेरि गाजल त लागेछ। अब यो बच्चाहरूमा के हुन्छ भन्दाखेरि उनीहरूको अब्जर्भेसन पनि धेरै हुन्छ, अनि काजल पनि टन्न लगाइदिएपछि यो बेलादेखि नै इफ इन केस द्याट वाज कन्टामिनेटेड विथ लेड, त्यो बच्चा बिचरा 6 महिना पनि नपुगेको 2-3 महिनादेखि नै लेड टक्सिसिटी को शिकार हुन सक्छ। अर्को भेरी इम्पोर्टेन्ट थिङ, डक्टर भेङ्कटेश थोप्पिलले, फेरि आई कोट हिम, आई लभ हिज पोडकास्ट एन्ड वाट ही सेज एज अ मेन्टर अल्सो। आर यु डाइङ अर आर यु डाइङ भनेर उहाँले भन्नुहुन्छ। जहिले पनि कोही व्यक्तिले चाहिँ कपालमा रङ लगाएको देख्नुभयो भने उहाँले आर यु डाइङ योर हेयर अर आर यु डाइङ भनेर सोध्नुहुन्थ्यो। किन भन्दाखेरि दिस इज नेफ्रोटक्सिक। अब यो कस्तो भने कपालमा त्यही कारणले प्रब्लम मैले पनि कहिले पनि हेयर डाई चाहिँ युज गरिनँ। कस्तो हुन्छ भने बरु मेहन्दी युज गर्दा इट्स फाइन, बट देन मेहन्दीको सट्टा चाहिँ कालो बनाउने या रङ लगाउने, निलो हरियो पहेँलो बनाउने चलनले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ लेड लेभल्सहरू हुन्छ र इट जस्ट गेट्स इन टु योर स्क्याल्प, त्यहाँबाट रगतमा जान्छ। एन्ड देयर आर ए लट अफ केसेस अफ लेड टक्सिसिटी इन द किडनी। सो नेफ्रोटक्सिसिटी हुने प्रोबेबिलिटी एकदम हाई हुन्छ। एन्ड डायलिसिस गर्दा पेसेन्टमा एज पर is sharing with me, around 1/3 they have been using hair dyes. So I think it's a very nice way to say it. Are you dying or are you dying? I love that way how he has said. So I hope if any of you are using hair dyes, let's not use it. हाम्रो जुन चाहिँ यो कपाल जे छ सेतो छ, that is maturity, that's what we have earned. So let it be natural. Gracefully we should age.
अब अर्को चाहिँ एउटा इम्पोर्टेन्ट चाहिँ ज्वेलरी, यो आर्टिफिसियल ज्वेलरीमा पनि एकदमै हाई लेभल्सहरू हुन्छ। अनि स्पेसली कस्तो हुन्छ भने हाम्रो चलन चाहिँ, मेरो पनि कहिलेकाहीँ छ, मेरो चाहिँ त्यति छैन, यसरी पेन्डेन्टहरू लाछ। अब केटी मान्छेहरूले पनि यो गहनाहरू लाउँदाखेरि वी हेभ द्याट, आइभ सिन मेनी पिपल पुटिङ द्याट इन देयर माउथ एन्ड जस्ट चुइङ इट, यसो गर्ने बानी छ। सो त्योबाट पनि केही न केही त्यो कन्टामिनेटेड रहेछ भने त सर्छ नै। र नक्कली गहना रहेछ आर्टिफिसियल ज्वेलरीमा त डेफिनेटली नै हाई लेभल्सहरू हुन्छ। सो त्यो चाहिँ मुखमा चाहिँ नलगाइदिनु होला। अर्को चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट, घर घरमा युज गर्ने कुरा। अब लास्टमा यहाँहरूले मलाई गाली गर्नुहुन्छ कि यो सबै भनेपछि अब हामी कसरी बाँच्ने भने जस्तो हुन्छ। यहाँ हेर्नुभयो भने यो चाहिँ हाम्रो घरमा युज हुने टर्मरिक जस्ता र अरू भनौँ न यो हाम्रो स्पाइसेसहरू भयो, स्पाइसेसहरूमा चाहिँ अब जानी जानी मिक्स गरे होइन, तर कस्तो हुन्छ भने त्यसलाई कि पकाउने कि रिफाइन गर्ने भेसल्सहरूमा भयो, या त्यो सोइलमा नै कन्टामिनेसन भएर चाहिँ टर्मरिक जुन चाहिँ भनौँ न, इट सुड बी एक्चुअली इट्स एन एन्टाई अक्सिडेन्ट विच सुड हेल्प यु गेट रिड अफ लेड फ्रम यर बडी। अब त्यसैमा चाहिँ एडल्टरेटेड रहेछ भने चाहिँ त्यो त्यही बेसारले गर्दाखेरि लेड पोइजनिङ पनि हुनसक्छ। र फाइनली चाहिँ यो नेपालमा पनि आजकल चलन आएछ, यो आइडल्सहरू चाहिँ जुन पेन्टेड आइडल्स। अब पेन्टेड आइडल्स के छ त, त्यसमा लेड छ। अब लेडलाई चाहिँ पानीमा चोपेपछि के भयो त, त्यो पानीमा लिच भयो, गएर गाई भैँसीले खान्छन्, पानी खाएपछि उनीहरूलाई टक्सिसिटी हुन्छ। अब यहाँ बफेलो खाइन्छ, मोमो खाँदाखेरि त्यो मोमोमा लेड लेभल्स रहेछ भने त्यो मोमोबाट पनि हामी कहाँ आइपुग्यो। सो द्याट इज अल्सो वान इम्पोर्टेन्ट थिङ। अर्को हामीलाई एकदमै मन पर्ने यो नेपाल र इन्डियाको चलन चाहिँ यो उसमा यो न्युज पेपरमा चाहिँ चट्ट लाएर हामीले चाहिँ समोसा खाने या के खान्छौँ अर्को जेरी स्वारी, जेरी स्वारी चट्ट ऱ्याप गर्यो, त्यसो ठक्क खोल्यो, ट्याक्क खायो। अब यसमा के छ भन्दाखेरि जुन चाहिँ रङ्गी चङ्गी यो हुन्छ नि, यो रङ हालेको छ, त्यसमा चाहिँ लेड लेभल्सहरू हुन्छ भनेपछि अब त्यो पानीपुरी खाँदाखेरि लेड खाइरह जस्तै बानी भयो। पानीपुरी अब भनौँ न, पानीपुरी नभनौँ, समोसाहरू विच एभर इज ऱ्याप, समोसा भयो, पकौडा भयो, या things which we eat which is wrapped in newspaper is very bad, त्यहाँ पनि लेड लेभल्सहरू हाई हुन्छ र त्यहाँबाट चाहिँ हामीलाई लेड टक्सिसिटी हुनसक्छ। अर्को चाहिँ इन्भर्टर ब्याट्री, मैले भनिहालेँ आजकल चाहिँ लिथियम ब्याट्रीहरू आयो भने सेफर, तर हामी नेपालीको लगभग सबैको घरमा लेड एसिड ब्याट्री नै छ विच इज भेरी डेन्जरस। अर्को चाहिँ यही सिलसिलामा मैले सम्झिहालेँ एउटा, मसँग पेन, हामीलाई चाहिँ के लाग्छ भन्दाखेरि पेन्सिल चाहिँ यो चाहिँ लेड पेन्सिल भन्छौँ हामीले पुरानो, लेड लिड पेन्सिल, लिड पेन्सिल भन्छौँ नि। अब यो लिड पेन्सिललाई लेड लिड हो। सो यसमा चाहिँ हामीलाई कस्तो लाग्छ भन्दाखेरि यसले पनि दिस इज अल्सो पोइजन, यो चाहिँ लेड हो कि हामी यसले पोइजन हुन्छ भनेर धेरैजनालाई शङ्का हुन्छ। तर यो के भन्दाखेरि यो चाहिँ दिस इज नट लेड, यो चाहिँ ग्राफाइट हो, ग्राफाइट हो, यो चाहिँ वुडन हो। र यहाँ समस्या कहाँ छ भन्नु त, अब यो टु वे त होइन यो कन्भर्सेसन। सो अहिलेलाई चाहिँ म यो एन्सर दिन्छु। यो बाहिर जुन पेन्ट गरे हुन्छ नि, यो चाहिँ समस्या हो। अनि जस्तै बालबालिकाहरूले के गर्छन्, बालबालिका के वृद्ध हामीले नै स्कुलमा कति टोक्यौँ होला नि, यसरी यहाँ 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 गरेर टोक्यो, टोकेर यता पनि खाइन्छ, यता पनि खाइन्छ, यताबाट गर्दा। सो वाट ह्यापन्स इज इट्स नट दिस वान ग्राफाइट द्याट इज कजिङ द प्रब्लम, इट्स द paint that was kept that was put on the pencil outside, that is the one which is causing the problem. अब के भन्छ भने यहाँ बाहिर हाल्नलाई पनि त अब एकदमै सस्तो सस्तो पैसा कमाउनै खोज्ने हो मान्छेले, अनि सस्तो सस्तो पेन्ट हाल्दाखेरि हाई लेड लेभल्स हुन्छ, यो टोकेर चाहिँ सिधै बच्चाको शरीरमा गयो। सो दिस अल्सो आई वुड एडभोकेट एज माई मेन्टर, हि अल्सो सेज द्याट यस्तोमा चाहिँ एक्चुअली एचबीको पेन्सिल आउँछ जसमा चाहिँ रङै हुन्न। सो रङ नलाएको पेन्सिल मात्र हामीले एडभोकेट गर्न सक्यौँ भने बालबालिकाहरूलाई, आमा बुवालाई हामीले अवेरनेस गर्न सक्यौँ भने त्यसले पनि केही न केही लेड लेभल्सहरू लोवर गर्न हेल्प गर्छ। अर्को एकदम मिठो लाग्ने, हेर्दैखेरि 2 मिनट्स भनेर हामीलाई एडभोकेट हुने म्यागी,
म्यागीमा चाहिँ 2015मा चाहिँ इन्डियामा म्यागीमा चाहिँ लेड लेभल छ है भनेर भन्ने मान्छे चाहिँ डाक्टर भेङ्कटेश थोपिल। एगेन मैले उहाँको नाम बिस्तारै लिन्छु होला आजको के अरे पोडकास्टमा, वेबिनारमा, बिकज हि इज द लेड म्यान अफ इन्डिया एन्ड हि इज अ गुड फ्रेन्ड अफ नेपाल। हामीलाई धेरै सहयोग गर्नुभएको छ यसको बारेमा। अनि उहाँले त्यो भन्दाखेरि पछि टेस्टिङ भयो। टेस्टिङ भन्दाखेरि त के भयो भन्दाखेरि त्यो म्यागीमा त छैन, आँटामा त छैन। अनि त ल यो चाहिँ होक्स हो, यसले चाहिँ यत्रो जे पाए त्यही भन्यो भनेर ठुलो इस्यु भयो। देन फर्दर दे फाउन्ड आउट द्याट इट वाज नट द म्यागी वेयर द प्रब्लम वाज, इट वाज अन द त्यो स्यासेमा पाउने जुन मसला हुन्छ नि, मसलामा चाहिँ कन्टामिनेसन रहेछ लेडको। सो वाट ह्यापन इज लेटर दे फाउन्ड आउट इट वाज द्याट। अनि त्यो ब्याचहरू चाहिँ निकालेपछि देन फर्दर दे वर मोर केयरफुल एन्ड दे मेड स्योर द्याट त्यो जुन चाहिँ मसलाहरू चाहिँ सबै टेस्टेड हुनुपर्छ बिफोर दे आर प्याकेज इन ब्याचेस। अर्को एकदमै इन्ट्रेस्टिङ कुरा, अब यो पनि कस्तो हुन्छ भने स्कुल बस हेर्नु न, त्यो पहेँलो किन लगायो होला? पहेँलो किन लगाइन्छ भन्दाखेरि यो यो अहिलेको मेरो स्लाइडमा हेर्नुभयो भने वाट इज द मोस्ट एट्र्याक्टिभ कलर ओर त्यो आई क्याचिङ चाहिँ येल्लो। हेर्नु न, त्यो म्यागीको येल्लो पनि ठ्याक्क देखियो, समोसाको अलिअलि येल्लो चाहिँ देखियो, अब स्कुल बसको येल्लो ढ्याप्प देखियो, यो रातो रङ र सेतो रङ चाहिँ त्यति देखिएन नि। किन भन्दाखेरि यो लेड चाहिँ कस्तो हुन्छ, लेड होइन, कलर चाहिँ कस्तो हुन्छ भने कलर यो पहेँलो कलर चाहिँ हामीसँग टाइम छ है, आई थिङ्क we just have 20 we have about passed 15 minutes, Dr. Kiyoshi. 15? Yeah, we have so about I 15 have to minutes rush. left. Okay, I'll rush then. So this is स्कुल बसमा चाहिँ किन यस्तो पेन्ट गरिन्छ भने आँखाले चाहिँ 1.25 अराउन्ड टाइम्स इट येल्लो कलर चाहिँ इट इज भाइब्रेन्ट। जस्तै अहिले डाक्टर रामुको यसो ब्याकग्राउन्ड हेर्ने भने पछाडिको येल्लो लिभ्स इज ठ्याक्क आँखाले पुग्छ कि। त्यो चाहिँ किन लागेको भन्दाखेरि स्कुल बसहरू चाहिँ स्कुल बस आउँदैछ है भनेर अलर्ट गर्नको लागि चाहिँ पहेँलो रङ लागेको। नेपालमा के गरियो, देखासिखी गरियो, सब पहेँलो लगाइयो। अब के भयो त, बच्चा त त्यहाँ बस्दाखेरि सानो बच्चा रेलिङ टोक्दै बस्छ, त्यो रेलिङबाट पोइजनिङ हुन्छ। किन भन्दा त्यो इनामेल लगाएको पहेँलो बस चाहिँ सबै चाहिँ लेड फ्री होइन। अर्को चाहिँ हाम्रो रङ्गोली खेल्दाखेरि यो लेड पोइजनिङ त्यहाँबाट पनि हुन्छ। जस्तै यो चाहिँ भनौँ न, यो रङहरू चाहिँ जुन चाहिँ होलीमा खेलिन्छ त्यसमा पनि हाई लेड लेभल्स, इभन सिन्दुरमा पनि एकदम हाई लेड लेभल्स छ, कन्टामिनेसन छ। सो क्यान वी लिभ विदाउट लेड? वेल कस्तो रहेछ भन्दाखेरि लेड फ्री इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ हामीले क्रिएट गर्न सकिन्छ। लेड सेफ के अरे लेड फ्री चाहिँ हामीले सक्दैनौँ, लेड सेफ इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ गर्न सक्छौँ। जस्तै कस्मेटिक्समा चाहिँ 10 पार्ट्स पर मिलियन भन्दा कम लेड रहेछ भने द्याट इज एक्सेप्टेबल वर्ल्ड वाइड। पेन्टमा 90 ppm भन्दा कम रहेछ भने द्याट इज एक्सेप्टेबल। सो यस्ता कुराहरू छन्, अलिकति मात्रा हुँदैमा चाहिँ पोइजनिङ हुँदैन। सो यसमा चाहिँ लेडको अब्जर्प्सन र डिस्ट्रिब्युसन हेर्नुभयो भने चाहिँ हाम्रो भनौँ न खानाबाट पनि गयो, इनहेलेसनबाट गयो र छालाबाट गएर चाहिँ कर्टिकल बोनमा गएर धेरै बस्दिँदो रहेछ। अब कस्तो हुन्छ भने बच्चामा पोइजनिङ भएर रहेछ भने अहिले चाहिँ रगतको मात्रा चाहिँ हाई नदेखिन सक्छ, किनभने बोनमा बसिरहेको हुन्छ। बट देन व्हेनेभर द्याट पर्सन अन्डरगो स्ट्रेस, सर्जरी गर्दाखेरि या ल्याक्टेसन या ब्रेस्ट फिडिङ या प्रेग्नेन्सी हुँदाखेरि चाहिँ त्यो लिच आउट भएपछि एन्ड लेभल्स गो हाई। सो नर्मली चाहिँ अब लेड लेभल्स हाई नदेखिएला, बट देन इट मे बी स्टेइङ इन द बोन फर ए लङ टाइम। सो बच्चामा किन इम्पोर्टेन्ट छ भन्दा एब्जर्प्सन 4 to 5 टाइम्स धेरै हुन्छ हाम्रो एडल्ट भन्दा। अनि उनीहरूले खाने गर्ने पनि पर युनिट अफ बडी वेट चाहिँ हामीभन्दा धेरै खान्छन्। बिहेभियरल चाहिँ ह्यान्ड टु माउथ एक्टिभिटिज धेरै हुन्छ बच्चाहरूको। अर्को चाहिँ ब्लड ब्रेन ब्यारियर चाहिँ डेभलप भइरहेको हुन्छ, त्यसले गर्दा दो ब्लड ब्रेनबाट चाहिँ जान सक्छ, इभन प्लासेन्टल ब्यारियर पनि यसले क्रस गर्छ, किनभने इट मिमिक्स आइरन एन्ड क्याल्सियम। आइरन जस्तो जहाँ जहाँ आइरन जान्छ सँगैसँगै जान्छ, जिउले चाहिँ यो आइरनै हो भनेर छोडिदिन्छ एन्ड इट क्यान गो टु द फिटस, इट क्यान गो टु द ब्रेन। सो द्याट इज इम्पोर्टेन्ट। अर्को चाहिँ डिप्रिभेसन अफ उसको सोसियो इकोनोमिक लाइफ, he or she will go into deprivation. That's another problem.
अब इफेक्ट्सहरू के देखिन्छ भन्दाखेरि एडल्ट्समा चाहिँ भनौँ न अब यो हाइपरटेन्सन, अब कसैलाई हाइपरटेन्सन रहेछ भने त्यो चाहिँ इसेन्सियल हाइपरटेन्सन भनिरहन्छौँ, सेकेन्डरी भनेर हामीले कहिले पनि सोचेको हुँदैनौँ। सो औषध दियो दियो ठिक छ भन्दै बस्यो, सो इटमा ब्लडले गर्दा पनि हुनसक्छ, प्रिटर्म अबोर्सन्स इत्यादिहरू हुन्छ। पछि चाहिँ न्युरोलोजिक समस्या र हेमोग्लोबिनमा एनिमिया आउन चाहिँ इट लेभल्स मस्ट बी प्रिटी हाई। त्यस्तै गरी बच्चामा चाहिँ 5 देखि अब 150सम्म पुग्छ। 150 माइक्रोग्राम पर डेसिलिटर भयो भने चाहिँ इभन डेथै हुन्छ। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ सो दिज आर डिफ्रेन्ट लेभल्स द्याट have these signs and symptoms. So this we can just go through the net. We have it available. There is no organ that is spared by lead. जहाँ पनि. So this is also one thing I would like to share. बच्चामा चाहिँ न्युरोलोजिकल समस्या, किनभने आइक्यू घटेपछि त द्याट इज इरिभर्सिबल। अरू कुरा चाहिँ बरु रिभर्स गर्न मिल्यो इलेसनबाट, तर यो क्लिएटिङ एजेन्ट चाहिँ दिमागभित्र त चेर्दैन ब्लड ब्रेन ब्यारियरले। सो द्याट इज वाइ बच्चाहरूमा इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट। आइक्यू घटेपछि उनीहरूको आइक्यू घट्यो, देशको इकोनोमिक भनौँ न काम गर्न सक्ने शक्ति घट्यो, इकोनोमी घट्छ र पोरर कन्ट्री भने एउटा समस्या यो पनि हुनसक्छ। अर्को दिस इज अ अनसिन किलर। यहाँ मैले एउटा लेडी देखाएँ। इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट द्याट बच्चाहरूमा त छँदैछ एकदमै भनरेबल। अर्को चाहिँ यो गर्भवती महिलाहरूमा इनकेस इफ दे आर लेड पोइजन, त्यो चाहिँ प्लेसेन्टल ब्यारियर तोडेर चाहिँ बच्चामा पनि जान सक्छ, विच इज भेरी इम्पोर्टेन्ट। So clinical manifestation is very important to recognize as doctors. यो चाहिँ कस्तो छ भने it can mimic anything, everything. So सबै rule out गरेपछि just keep in mind that यो चाहिँ हुनसक्छ है भनेर भन्दाखेरि कति डायग्नोसिस भएको छ। किनभने अब यो एब्डोमिनल पेन लिएर आएपछि अब यताउता सब गऱ्यो, सबै ठिक छ, औषध दियो, यो हुनसक्छ कि भनेर चाहिँ याद गरिदिनु होला। सो ग्यास्ट्रोइन्टेस्टिनल, दिस इज द मोस्ट कमन प्रब्लम। एब्डोमिनल पेन एकदमै दुखेर आउने एनोराइज। अब हेरौँ न, यो त सो जेनरल कि जेमा पनि हुनसक्छ। अर्को डिक्रिज लिबिडो इज अ बिग प्रब्लम। यो चाहिँ हामीले अहिले बेला बेलामा देखिरहेछौँ यो लेड पोइजन इन्डिभिजुअल्स केटाहरूमा। Then neuropsychiatric problems, and then hematologic effects, anemia especially 80 microgram per deciliter पुगेपछि मात्र देखिएको छ। क्रोनिक इज मोर इम्पोर्टेन्ट। बिस्तारै पोइजन भएर हुन्छ, केही पनि देखिँदैन, सबै हेर्दा ठिक छ, त्यो हुँदाखेरि चाहिँ we have to have a high degree of suspicion. एकदमै क्लिनिकल हिस्ट्री इज इम्पोर्टेन्ट। अहिले त्यत्रो मैले चाहिँ त्यो सोर्सेसहरू भने, किनभने त्यही सोर्सेसको आधारमा चाहिँ यु क्यान थिङ्क प्रब्लली यो हुनसक्छ है भनेर है। सो अर्को चाहिँ अब इन्फर्टिलिटीमा पनि यो समस्याहरू देखिएको छ। प्रेग्नेन्सीमा प्रोटोकल्सहरू छ। प्रेग्नेन्सीमा टेस्टिङ कुन बेला गर्ने, सो द्याट यो त्यो बच्चा जन्मिनुभन्दा अगाडि नै पोइजन नहोस् भनेर टेस्टिङ प्रोटोकल्सहरू छ। यो चाहिँ नेटमा एभाइलेबल छ। त्यसपछि टेस्टिङ पोजिटिभ आयो भने त्यसपछि टेस्टिङ कहिले कहिले गर्ने, अनि दुध खुवाउँदाखेरि ल्याक्टेसन ब्रेस्ट फिडिङ हुँदाखेरि पनि प्रोटोकल्सहरू छ ताकि बच्चालाई त्यो हानिकारक नहोस्। अब डायग्नोसिसमा के गरिन्छ भन्दाखेरि, सो मैले अहिले भनिहालेँ, जे पनि सबै उस्तै देखिन्छ, सिम्टम्सहरू खासैमा हुँदैन। त्यसले गर्दा हाई डिग्री अफ सस्पिसन चाहियो र कोलिक पेन भएर इमर्जेन्सीमा आएको बेला चाहिँ लेड हेज टु बी रुल्ड आउट। अब थोरो एक्जामिनेसन भेरी इम्पोर्टेन्ट। ब्लड लेभल्स टेस्टिङ चाहिँ यो टेक्निक चाहिँ हामीले यो भनौँ न एनोडिक स्ट्रिपिङ भोल्टामेट्री टेक्निक भन्छौँ। यो चाहिँ हामीले नेपालमा यो सम्यक डायग्नोस्टिकमा मात्र गरिरहेछौँ फर द पास्ट 10 years। अब सेम डे रिपोर्टिङ हुन्छ र अर्को चाहिँ आइसिपिएमएसबाट पनि हुन्छ, यो नेपालमा छैन अहिले। र सिबिसीमा पनि केही न केही डायग्नोसिस हुन्छ, तर अब यहाँ देखिन्छ सिबिसीमा रेड ब्लड सेल्समा बेसोफिलिक स्ट्रिपलिङ्सहरू देखिन्छ। दिस इज प्रिटी, इट्स नट सो इजिली सिन। अर्को र अरू केसेसहरूमा पनि इभन अरू केसेसहरूमा पनि यस्तो देख्न सकिन्छ भने यो चाहिँ लेड लाइन्सहरू यो क्लिनिकल देख्न सकिन्छ, ब्रिटन्स लाइन भनिन्छ यसलाई। सो लेड लेभल्स चाहिँ पहिला के थियो भन्दाखेरि 1991मा 60 माइक्रोग्राम भन्दा धेरै भयो भने पोइजन भन्थ्यो। अब यो घट्दा 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 अहिले हेर्नु न 2025मा नो लेभल इज सेफ भन्नाले हाम्रो ब्लडमा इभन 1 माइक्रोग्राम पर डेसिलिटर भए पनि द्याट क्यान ह्याभ अ इम्प्याक्ट अन आवर
बढी भनेर चाहिँ छ। सो 2024 अस्तिसम्म पनि 3.5 थियो, अहिले 2025मा नो लेभल इज सेफ। सो दिस इज टक्सिक सब्सटेन्स। अब यो प्रुभ भइहाल्यो। ट्रिटमेन्टमा के छ भन्दाखेरि 3.5 to 49 माइक्रोग्राम्स पर डेसिलिटर आउँदा खासैमा फलोअप प्रोटोकल्सहरू हुन्छ। उसलाई लेड सोर्स पत्ता लगाएर त्यहाँबाट बाहिर राख्ने, अनि कति कति महिनामा टेस्ट गर्ने, यो सबै प्रोटोकल्स इट्स अभाइलेबल अन द नेट, यु क्यान गो थ्रु इट। आई हेभ नट केप्ट इट इन डिटेल। किलेसन थेरापी इज डन इफ इट्स मोर देन 50 माइक्रोग्राम्स पर डेसिलिटर। र यसमा चाहिँ नेपालमा चाहिँ डिपेनिसिलामिन दिइन्छ 500 to 1000 माइक्रोग्राम पर डे फर 1 to 6 months। यसलाई डिभाइडेड 2 to 3 डिभाइडेड डोजेस पर डेमा दिन सकिन्छ। आफ्नो आफ्नो प्रोटोकलहरू हुन्छ। अरूहरू चाहिँ हामीले त्यति नेपालमा युज गरेको मैले देखेको छैन। र यसमा चाहिँ रिटेस्टिङ र मोनिटरिङको पनि प्रोटोकल्स हुन्छ। औषध दिएर मात्र पुग्दैन, औषध दियो त्यसपछि फेरि टेस्ट गर्यो, फेरि गर्यो, अनि सर्टेन लेभल आएपछि नाउ यु डोन्ट ह्याभ टु टेस्ट फर नेक्स्ट 6 months भनेर प्रोटोकल छ। यो पनि इन्स्टिट्युसन वाइज डिफ्रेन्ट हुन्छ। सो आई हेभ नट केप्ट दिस इन आवर प्रेजेन्टेसन। अब नेपालमा चाहिँ यो मैले भन्नै पर्यो, सेफेड भन्ने एउटा अर्गनाइजेसन र लिडर्सले चाहिँ 2010मा चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ स्टडी गर्नुभयो र यसमा चाहिँ हाउस होल्ड पेन्समा हामीले युज गर्नेमा 71%मा चाहिँ एकदमै हाई लेड लेभल्स। मैले कति भने 90 ppm भन्दा धेरै भयो भने टक्सिक हुन्छ भने नेपालमा चाहिँ लगभग 57%को चाहिँ 10,000 ppm भन्दा हाई थियो। कुनै कुनै त 2 लाखसम्म पनि थियो। सो त्यो त यसो बच्चाले त्यो पेन्टहरू स्क्रैप भएर भुइँमा झऱ्यो भने त्यो मुखमा हाल्न साथै उसलाई चाहिँ टक्सिक भने लेड टक्सिटी हुने 100% चान्सेस। सो देन स्कुलमा पनि गरियो। स्कुलमा पनि अराउन्ड 77% अफ द स्कुल एरियाज ह्याड लेड लेभल्स। हस्पिटलमा बरु थिएन। रेसिडेन्टमा पनि 38% जति थियो। सो दिस इज अ स्टडी डन बाई सेफेड नेपाल। अनि ज्वेलरीमा पनि उहाँहरूले गर्नुभयो। सो हामीले चाहिँ सम्यक चाहिँ हामीले मेडिकल टेस्टिङहरू गर्छौँ भने सेफेड र लिडर्सले, स्पेसली सेफेड नेपालले चाहिँ यो भनौँ न अरू यस्तो कस्टम के भन्छ यसलाई भनौँ न, यो ज्वेलरी भयो, पेन्ट्स र अरू कुराहरूमा चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ धेरै स्टडीहरू गर्नुभएको छ। सो यसमा ज्वेलरीमा हेर्नुहोस् त 28देखि 7,75,500 ppmसम्म पनि देखिएको छ। सो प्लिज इफ युआर युजिङ आर्टिफिसियल ज्वेलरी प्लिज डु नट पुट इट इन यर माउथ, किनभने त्यसमा चाहिँ हाई लेभल्स, यो नेपालकै डेटा हो, 17वटामा यति हाई देखियो। अर्को चाहिँ कस्मेटिकमा पनि उहाँहरूले गर्नुभएको थियो। हामीले चाहिँ ब्युटिसियन्सहरूमा गऱ्यौँ, उहाँहरूले कस्मेटिकमा गर्नुमा 10 ppm भन्दा कम हुनुपर्ने लेड लेभल यो लिपस्टिक्सहरूमा। सो देव सेड पोइजनस कस्मेटिक, अनि त्यसपछि किस अफ डेथ भनेर उहाँहरूले प्रेजेन्ट गर्नुभएको थियो। एन्ड इट इज इनफ्याक्ट ए किस अफ डेथ। त्यो लगाएपछि चाहिँ 30 to 145 ppm थियो, जबकि 10 ppm भन्दा कम हुनुपर्ने। र दिज आर अल गुड ब्रान्ड्स। अब सस्तो ब्रान्डको त कुरै छोडिदिउँ, यतिको हाई एन्ड ब्रान्ड्सहरूमा पनि म्याक्स जस्तै भनेपछि 10,000 15,000 पर्छ भने यस्तो ब्रान्डहरूमा पनि लेड लेभल्सहरू हाई देखियो। उहाँ चाहिँ सीताराम के अरे रामचरित्र शाहजी हुनुहुन्छ। वी सुड थ्याङ्क नेपाल, वी अल शुड थ्याङ्क हिम एन्ड हिज इन्स्टिट्युसन फर टेकिङ अप दिज प्रोजेक्ट्स अन कस्टमा अरू यो प्रडक्ट्सहरूमा उहाँहरूले चाहिँ टेस्टिङ गरेर एडभोकेसी उहाँहरूले धेरै गर्नुभएको छ। यहाँ चाहिँ डाक्टर भेङ्कटेश थोपेल, हि इज नोन एज द लेड म्यान अफ इन्डिया। He is the one, because of him, we are also safer at some level. And this is me with him. And he has been a mentor and a good friend of ours, of Nepal. So नेपालमा च्यालेन्जेस के थियो त यो फर्स्ट ल्याब सेन्टर राख्नको लागि? एउटा त मेसिनै आउन गाह्रो, अर्को चाहिँ रिएजेन्ट पाउन गाह्रो। अब त्यो बेला के गर्यो, स्टार्टिङ हामीले 2014तिर मैले यसको बारेमा सुने, 15मा सुरु गर्दा अब त्यो मेसिनै हामीले इन्डियाबाट बोकेर ल्याउनु पऱ्यो, किनभने यहाँ न डिस्ट्रिब्युटर छ न रिएजेन्ट छ। त्यसपछि रिएजेन्ट एभाइलेबिलिटीलाई हामीले जहिले पनि इन्डियाबाट कोही आउँदाखेरि डाक्टर भेङ्कटेशले बोकिदिने, कहिले मैले बोकेँ, एकतालि डाक्टर विवेक मेरो कोलिग उहाँले बोकेर ल्याउनु भयो।
तरिका साथीभाइलाई बोक्दै ल्याएर यहाँ टेस्टिङ गरियो र अवेरनेस टु डक्टर फेटर्निटी र पब्लिक चाहिँ एकदमै गाह्रो थियो, किनभने यसको सिम्टमै नभएपछि किन टेस्ट गराउने बेकार, यो 2-3 हजारको अहिले त 5,000 पर्छ, यत्रो पैसा किन खर्च गर्ने भन्ने चाहिँ जहिले कुरा आउँथ्यो। त्यो पनि एउटा इस्यु भयो। र अर्को चाहिँ हामीले ट्रिटमेन्टको लागि चाहिँ अब यहाँ अवेरनेस थिएन, हाई लेभल आउन साथै अब कसरी ट्रिटमेन्ट गर्ने भन्दाखेरि वी ह्याड ए कोलाबोरेसन डन विथ एनआरसिएलपिआई, यो चाहिँ नेसनल रेफरल सेन्टर फर ल्याब प्रोजेक्ट्स इन्डिया, यो बेङ्गलोरमा छ। अनि त्यहाँ एमओयू गरेर चाहिँ हामीले किङ्स जर्ज मेडिकल कलेज लखनऊ र यहाँ चाहिँ हामीले पठाउन मिल्ने गरेका थियौँ। अब नेपालको हकमा के छ भन्दाखेरि यहाँ एनएचआरसीको पनि एउटा आर्टिकल छ, एउटा चाहिँ धरानको आर्टिकल छ, विच इज भेरी नाइस, दे आर डन इट बिफोर अस। त्यसमा र हाम्रो आर्टिकलमा पनि हेर्दाखेरि लगभग 60% हाराहारी बच्चाहरूलाई चाहिँ लेड पोइजनिङ छ। दे हेभ लेभल्स मोर देन 5 or 10, विच इज भेरी अलार्मिङ। तर 10 वर्ष भयो कसैलाई पनि अलार्म भएको छैन। फाइनली आज भनौँ न हेप्सा नेपालबाट चाहिँ अलिकति अलार्मिङको काम गर्न पाइयो। आइ एम भेरी ह्याप्पी फर द्याट। अर्को चाहिँ अब यो हाम्रो रिसर्चमा के देखियो, एउटा चाहिँ यो मैले वीरगन्जमा गरेको, म पर्सनली गएर नै सबै यो इन्डस्ट्रियल एरियामा गर्दाखेरि त्यहाँ त लगभग सबै बालबालिकाको लेड लेभल्स हाई थियो र 84%को 10 माइक्रोग्राम पर डेसिलिटर भन्दा हाई, र जसको चाहिँ हाइएस्ट लेभल थियो सी वाज वान अफ द विकेस्ट इन क्लास। आई वाज भेरी सरी फर हर। अब त्यो बेला काउन्सिलिङहरू चाहिँ गरियो, बियोन्ड द्याट वी कुड नट डु एनिथिङ। अब यो दिस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट। अब यो कस्तो छ भने यो अलार्मिङ हो, यो डेटा कसैलाई देखाएर अलिकति थाहा पाएको मान्छे रहेछ भने त एकदमै तर्सिने डेटा, तर नेपालमा अहिलेसम्म कोही तर्सेको छैन। 1999मा इन्डियामा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि यस्तै गरेर इन्डियामा डक्टर भेङ्कटेश तुपिल, हु इज नोन एज द लेडम्यान अफ इन्डिया, उहाँले एउटा स्टडी पपुलेसन यो जर्ज फाउन्डेसनबाट दे गट ग्रान्ट, अनि उहाँहरूले चाहिँ 23,000जनाको हेर्दाखेरि 53.5% लेस देन 12 इयर्स बच्चाहरूमा चाहिँ लेड लेभल वाज मोर देन 10। त्यो हुँदाखेरि इन्डियामा बवाल भएको थियो। नेपालमा लगभग सबैलाई हुँदाखेरि पनि केही बवाल भएको छैन। सो द्याट इज भेरी स्याड। एन्ड अर्को चाहिँ हामीले यो ब्लड लेभल रिप्रोडक्टिभ एज ग्रुपमा हेर्दाखेरि पनि 25-देखि 28%लाई केही न केही लेड लेभल्स छ भनेपछि इन्फर्टिलिटीको अहिले क्लिनिक छ्यापछ्यापै आउनुको यो कारण पनि हुनसक्छ। We don't know. Another thing is we did a screening in beauticians. We found out 20% of beauticians, because they are using यो मास्का यो गर्नु पर्यो, भनौँ न क्लायन्टलाई कपाल रङ्गाउनु पर्यो, अब त्यही हात यसो निकालेर केही खाइएला मुखमा पर्यो, त्यो कारणले उहाँहरूलाई पनि हाई लेभल्स छ। अर्को चाहिँ अरू पेन्टर्सहरूमा हेर्दाखेरि पनि 40% ह्याड मोर देन 3.3, 21% मोर देन 5। तर उनीहरूलाई अवेर चाहिँ छन्, तर भनौँ न उनीहरूले त्यस्ता सामग्रीहरू चाहिँ प्रोटेक्टिभ इन्स्ट्रुमेन्टहरू युज गर्न सकेका छैन। लोकल मेडिकल इस्युज, I'm nearly done, probably 5 minutes more. Like I would say 2 minutes to 5 minutes. 2 minutes, I'll try. Okay. So weight loss लाई चाहिँ यो चाहिँ इट्स आई थ्याङ्क गार्सिनिया कम्बोजिया, किनभने यो औषधि मार्केटमा नआए अहिले हामीलाई लेड पोइजनिङ थाहा हुँदैन थियो। 6-8 महिना अगाडि यो चाहिँ मार्केटमा आएको भएर आइम नट सेइङ जस्ट दिस, इट वाज ए एडल्टरेटेड सर्टेन ब्रान्ड, जसले गर्दा चाहिँ सब कोलिक पेन लिँदै जाँदाखेरि अनि त्यसपछि यो लेड पोइजनिङ होला भनेर एकजना ग्यास्ट्रोएन्ट्रोलोजिस्टले पत्ता लगाउनु भयो। उहाँले सबैलाई भनेपछि अनि सबै हस्पिटलबाट यो आउँदा आउँदा इट वाज इनफ्याक्ट एन्डेमिक प्रब्लम। अर्को चाहिँ यो मेडिसिनबाट पनि, र फाइनली चाहिँ यो शिलाजित जस्ता मेडिकेसन्सहरूबाट पनि समस्याहरू देखिया छ। अवेरनेसलाई वी हेभ मेड short videos, reels, interviews, posters, magazine awareness at school, local researches. We have done a lot of awareness campaigns. Prevention, 60% is awareness. Public awareness, like we are doing today. School ma awareness हुनु पर्यो, lead free school भनेर advocate गर्न पाइए हुन्थ्यो। हामीले भन्नु पर्यो कि we need lead safe schools भन्न सक्नु पर्यो। Advocacy is going on. Eating habits very important. Washing your hands before eating. Government responsibility is very high, किन भन्दा अहिलेसम्म विडम्बना जति पनि लेड लेभल हामीले सम्यकबाट गऱ्यौँ, लगभग 10 लाख जतिको खर्च भयो। त्यो चाहिँ एज ए चेयरम्यान मेरो
मैले भनौँ न मैले गरेको थिएँ नभनौँ, आई गेभ द अथोरिटी टु बी डन एन्ड 10 लाख जति खर्च भएको छ हाम्रो पर्सनली। सो एउटा मेडिकल प्राइभेट सेक्टरले वी क्यानट डु बियोन्ड दिस, वी आर अल्सो हेभी टायर्ड। गभर्मेन्टको रेस्पोन्सिबिलिटी हो, त्यो पनि होइन रहेछ भने कोर्ट सेभस। पब्लिक अवेरनेस भेरी इम्पोर्टेन्ट, अवेरनेस अमाङ चिल्ड्रेन, लेड एजुकेटर्स सुड बी बिल्ट। अनि यस्तो प्लेटफर्महरूमा चाहिँ अझै हामीले चाहिँ बोल्न पाउनुपर्ने हुन्छ र कन्ज्युमर प्रडक्ट्सहरूमा चाहिँ लेड लेभल टेस्टेड मात्र हामीले, किन अहिले एडभर्टिजमेन्ट गयो भने एक्सपायरी डेट हेर्छौँ नि, त्यस्तै गर्दा लेड सेफ छ कि भनेर हेर्न थालियो भने द्याट विल हेल्प। सो दिज आर न्यू टेक्निक्स अफ आइडेन्टिफाइङ lead in consumer products. And finally, what's new is अहिले मेसिन लर्निङबाट अस्ति हामीले चाहिँ यो एरा युनिभर्सिटीमा डक्टर भेङ्कटेश, मी and other professors, they have developed, where I was also not a team member, but I was in the society wherein अहिले चाहिँ AI based applicationबाट we can screen गर्भवती महिलाहरूलाई टेस्टिङ चाहिन्छ कि चाहिँदैन भनेर स्क्रिन गर्न सक्छौँ। सो वे हेड इज गभर्मेन्टले नै केही गर्नुपर्छ, नभए हामी चाहिँ लेफ्टबाट राइट जानुको सट्टा चाहिँ फ्रम द कन्ट्री अफ बुद्ध वी विल सुन बिकम द कन्ट्री अफ बुद्ध। एन्ड आई ग्यारेन्टी यु अन दिस, किनभने डक्टर भेङ्कटेशको शब्द हो, यो बुद्धको देशबाट बुद्धको देश हुन धेरै टाइम लाग्दैन। यो चाहिँ दिस वाज ए स्मल टोकन अफ एप्रिसिएसन फ्रम द that society. And finally, my references, and I'd like to thank you all, especially Dr. Venkatesh Patel and my doctors in our team. And definitely Hapsa and Hapsa and Dr. Ramu, Dr. Kamal and Kritika ji for this. And if any questions, I'll be happy to answer. Thank you. Fantastic. Thank you so much. This is what a great talk. I wish we had kind of 3-4 hours to listen to you. Just very amazing. Thank you. Sorry for the time. I do think we have some questions. Please, if you have questions, write on chat. Dr. Kamal had a question, I think, so he's right here, so he will ask. Wonderful, Dr. Keyur. मलाई डक्टर भेङ्कटेशको नाम मैले पनि थप्न मन लाग्यो। एउटा कुरा मैले उहाँलाई भेट्दाखेरि एउटा के थियो भने उहाँले साउथ इन्डियामा एउटा मन्दिरमा चढाइने लड्डुमा धेरै मात्रामा लेड पोइजनिङ भएको हुनाले उहाँले त्यो लड्डु होइन कि उहाँले नाम नै त्यसलाई लेड्डु भनेर नामाकरण, लेड्डु नट लड्डु भन्नुहुन्थ्यो उहाँले। एउटा त्यो जानकारी। अर्को मलाई चाहिँ यो लेड पोइजनिङको सिम्टम्स तपाईँले अलिकता त छुनुभयो, तर यति भेग हुन्छ र त्यसको हाई डिग्री अफ सस्पिसन फर अस क्लिनिसियन्स एकदमै धेरै चाहिन्छ। रिसेन्ट एउटा केस काठमाडौँमा डायग्नोज भएको पनि, उसलाई नजिया भमिटिङ, मान्छेहरूले एपिडी भन्ठानेर लामो समय ट्रिट गरेर पत्ता लागेको थियो। त्यसमा अलिकता थोरै क्विकली केही हाइलाइट गरिदिन सक्नुहुन्छ कि हामीले क्लिनिसियनले कुन कुराहरूमा अलिकता हाई डिग्री अफ सस्पिसन राख्ने लेड पोइजनिङको भनेर? हजुर, एउटा चाहिँ डक्टर कमल, थ्याङ्क यू सो मच। एउटा चाहिँ यो हिस्ट्रीमा चाहिँ यो अकुपेसनल हिस्ट्री इज भेरी इम्पोर्टेन्ट, र अर्को चाहिँ आयुर्वेदिक मेडिकेसन्सहरू धेरैले चाहिँ कस्तो हुन्छ रहेछ भने एलोपेथिक भन्दा आयुर्वेदिकले काम गरिहाल्छ भनेर डिफ्रेन्ट मेडिकेसन्स आर बिङ टेकन, त्यो एउटा सस्पेसन हुनसक्छ। अकुपेसनल भइहाल्यो, र स्पेसली डक्टर साहबले भन्दा जस्तो यो क्रोनिक पेन चाहिँ इट्स भेरी सिभियर एन्ड इट्स बिन कन्स्ट्यान्ट फर कपाल अफ मन्थ्स अन एन्ड अफ भइरहने चाहिँ आई थिङ्क द्याट इज त्यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। अरू चाहिँ अब हाई डिग्री अफ सस्पेसन नै हुनु पर्यो। र बच्चामा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने हजुरको जस्तै विदेशतिर चाहिँ यो 3-4 वर्ष भएपछि प्री स्कुल जानुभन्दा अगाडि सबैलाई टेस्ट गराइन्छ, सो द्याट दे क्यान आइडेन्टिफाई द सोर्सेस। त्यो चाहिँ हाम्रो कन्टेक्समा छैन। सो एडल्टमा त डक्टर साहब त्यही नै हो। आई थिङ्क मोस्ट अफ अस्ति हजुरले भने जस्तै काठमाडौँभरि आएको केसेस मोस्टली चाहिँ त्यो। अर्को चाहिँ केटा मान्छे कहिले काहीँ चाहिँ इरेक्टाइल डिसफङ्सन र सेक्सुअल इस्युजहरू चाहिँ पनि आउन थालेछ, अनि त्यस्तो केसेसहरूमा पनि हामीले देखेका छौँ, र उहाँहरूले चाहिँ जडीबुटीहरू युज गरेको देखियो। ओके, थ्याङ्क यू। थ्याङ्क यू डक्टर केयुर। अनफोर्चुनेटली हामीसँग अब क्वेसन्सको लागि टाइम चाहिँ छैन, बट हजुरहरूले क्वेसन छ भने हामीलाई इमेलमा पठाउन सक्नुहुन्छ, एन्ड विल कोअर्डिनेट विथ डक्टर केयुर
and provide you those answers. अनि यहाँ चाहिँ अश्विनजीले लेख्नु पनि भएको थियो, आई वाज लेट टु जोइन, वेयर क्यान आई फाइन्ड द रेकर्डिङ. सो हामीले यो रेकर्डिङ पनि उपलब्ध गराउँछौँ हजुरहरूलाई यो वेबिनार पछि. सो त्यो डाक्टर केयूलाई थ्याङ्क्स दिनुभन्दा अगाडि आल जस्ट सेयर द्याट आज हामीले एकदम पब्लिक हेल्थको एकदमै राम्रो एस्पेक्ट, यसको चाहिँ सोर्सेसहरूमा धेरै टाइम बितायो, विच इज भेरी इम्पोर्टेन्ट. हामीले लास्ट इयर last year we had done a case-based lead poisoning management lecture. That's a 2-hour series. Your WHO को lead prevention week मा हाम्रो नेपाल poison center को पनि team मैले नै represent गरेको थिएँ त्यहाँ, Dr. राजेश पनि हुनुहुन्थ्यो. So you guys can QR code this. यो चाहिँ 2.5 hour को छ, and this is case-based discussions with toxicologist around. US मा चाहिँ एउटा के हुन्छ भने हामीले यहाँ चाहिँ हाम्रो हुँदैन होइन डाक्टर क्युर, उता चाहिँ त्यो गोली लाएर रिटेन बुलेटबाट चाहिँ it's a very common thing that we see high level of leads in some We patients. had one case. Oh, you We did? had one case. One Yeah. case. Yes, Yeah. we just had So one please, case. So please, scan this QR code. हजुरहरूले त्यो lecture चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ. Ani, I'll just say that you can also stay connected with our organization, HAPSA Nepal. यहाँ चाहिँ QR code छ हजुरहरूलाई. हाम्रो Poison Center Collaborative को Instagram ऊ पनि छ. And before we go, I'll have our Dhulikhel Hospital Poison Information Center lead come and say a brief thing about the Poison Center, and then we will thank Dr. Cure. So Dr. Raj Dangal, if you have 1 minute to just share about the Poison Center and how it works and who can call, that would be really useful. Hi everyone, good evening, namaskar. Thank you, Dr. Ramu. It's really nice to have you all here in this session. I think that session was very informative and really exciting. यो एकदमै हामी धेरै हेल्थ केयर वर्करलाई म एज सच म चाहिँ एमडिजिपी जनरल प्र्याक्टिसनर एन्ड इमर्जेन्सी फिजिसियन हो धुलिया हस्पिटलमा इमर्जेन्सी डिपार्टमेन्टमा एज अ फ्याकल्टी काम गरिरहेको छु एन्ड पोइजन सेन्टरको ओभरसी पनि गरिरहेको छु. हाम्रो इमर्जेन्सी डिपार्टमेन्ट अन्तर्गतको विङ को रूपमा चाहिँ अफकोर्स हाप्सा नेपाल र धुलिया हस्पिटलको कोलाबोरेटिभ इनिसिएटिभ भनौँ न. सो वी हेभ स्टार्टेड यसमा हाम्रो ट्रेन्ड पोइजन स्पेसलिस्ट हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई चाहिँ बेसिकली हामी जो फ्याकल्टी छौँ इमर्जेन्सी डिपार्टमेन्टको हामीले ओभरसी गर्छौँ अथवा उहाँहरूलाई सपोर्ट गर्छौँ. सो हामी एउटा रिसर्च सेन्टर, सो इन्फर्मेसन अफकोर्स डिसेमिनेसन हेल्थ केयर वर्करलाई टार्गेटेड मोस्टली, अफकोर्स पब्लिकको लागि पनि इट्स एभाइलेबल. एन्ड slowly we'll be developing resources for protocols and even for testing and also for even different antidotes and whichever medications will be needed for management of toxicological emergency. So basically त्यसरी हामीले काम सुरु गरेको छौँ. 24/7 by phone and even through WhatsApp is available. So number you can see in the screen is 011 is a number, code number for the Kabri district. So 490-877, that's the number. So please note it down and please reach out to this number anytime from anywhere. So mostly हाम्रो SPIs ले एटेन्ड गर्नुहुन्छ अनि त्यसपछि मोस्टली हामी सुरुमा इनिसियल लेभलको चाहिँ एड्रेस या सपोर्ट या सजेसन दिएपछि वी गेट ब्याक आफ्टर फ्यु मिनट्स. सो द्याट्स हाउ वी वर्क. सो प्लिज feel free to reach out to us and we'll be working together. And of course, thank you Ramu and HAPSA team all together. That was a great session and thank you Dr. Keyu sir, thank you very much. It was really informative session. Thank you everybody. Yeah, thank you, Dr. Raj. So everyone, 011-490-877, 24/7 will provide support. We have expertise. So please note that number. Now, I would really like to thank Dr. Kiur. I know Dr. Kiur, I've been involved at Bayalpata Hospital a little bit with Dr. Mandeep Pathak, who's also here. And I know you've done a lot for the hospital as well. So we're really just, you are an amazing person. And Dr. Kamal had told me about you and amazing things you have done. So this was a fantastic lecture, much needed. Some of the things you said that resonated are like Dr. Venkatesh ko, are you dying or are you dying? Hamro Dr. Kamal ko led do, Yes. right? Are you, yeah, right? And really what we took from your lecture is that lead is everywhere. Lead is everywhere. We can't be Yes. lead free, but we can be lead safe.
right? And then when you talk about clinical aspect of lead, we know that it will affect almost every single organ of your body, right? So like it affects from neurological to cardiovascular to renal to gastroenterology. Of course, Dr. Mandeep is here, orthopedics, right? Like bones, that's where it's stored. So this has a lot, and of course it has affected our GDP quite significantly and will continue to do so. If we don't solve this problem. So I really thank you on behalf of all our team, Dhulikhel Hospitals, Poison Information Center, HAPSA Nepal team, all our team is here also, and we're very excited. So we'll make this available to everyone to watch. And I hope we can work with you together as we move forward. And I hope you can join our team as well. So please give him a round of applause from everyone. Thank you very much. Yeah. Thank you. So thank you. If everyone can open your face, maybe we can take one quick picture. Yeah. If everyone can open yeah, there you go. Yeah, let's see. Let me see if we can. Sorry, तिमी पनि आऊ, तिमी पनि स्क्रिन भरि थियौ तिमी है, ल